بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا 6th لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر کے جنریشن میں یہ ہمارا ابھی 4th جنریشن شروع ہونے والا ہے اس سلائیڈز میں، اس لیکچر میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا 1st جنریشن میں یعنی ویکیوم ٹیوب کا جنریشن، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا ٹرانزسٹر کا جنریشن، اور پھر ہم نے پڑھا انٹیگریٹڈ سرکٹ کا جنریشن یعنی 3rd جنریشن۔ اگر آپ اس ویڈیو پہ ڈائریکٹ آئے ہو تو پلیز میرے چینل کے پلے لسٹ میں جائے، وہاں پہ کمپیوٹر کورس کے نام سے پلے لسٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ وہاں پہ میں نے لیکچر بائی لیکچر، ٹاپک بائی ٹاپک سب کچھ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 4th جنریشن کے بارے میں کہ 4th جنریشن کیا تھا، اس میں کون سا چیز ڈیولپ ہوا کمپیوٹر کے اندر۔ دی 4th جنریشن آف مائکرو پروسیسر 19 یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، 1970 ہے، یہ 1970 ٹو ٹوڈے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 4th جنریشن کا جو جنریشن تھا، مطلب جو نسل تھا، دور تھا، وہ ان 1970 میں شروع ہوا مائکرو پروسیسر سے۔ مائکرو پروسیسر کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سلائیڈز میں پڑھیں گے اس لیکچر میں۔ تو 1970 میں ہمارے پاس 4th جنریشن کمپیوٹر کے اندر آیا مائکرو پروسیسر۔ ٹو ڈے کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ 4th جنریشن چل رہا ہے کمپیوٹر کا، یعنی مائکرو پروسیسر کا جو جنریشن ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہاں، مائکرو پروسیسر کیا ہے؟ مائکرو پروسیسر از اے چپ آن مدر بورڈ وچ پرفارم ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشن۔ مائکرو پروسیسر وہ چپ ہے، مطلب وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے جو مدر بورڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور جس کا کام ہے ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشن۔ مائکرو پروسیسر دو قسم کے کیلکولیشن یعنی ایگزیکیوشن پروسیسنگ کرتا ہے۔ ایک ہے ارتھمیٹک آپریشن یعنی ارتھمیٹک آپریشن، پھر سی پی یو کے اندر سی پی یو خود سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، ایک ہے اے یو ارتھمیٹک یونٹ اور دوسرا ہے ایل یو لاجک یونٹ۔ ارتھمیٹک کا مطلب ہے کمپیوٹر کے اندر کہ 2 نمبرز پر 2 ڈیجٹس پر میتھمیٹیکل آپریشن کرنا، مطلب کہ ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈیویژن اور سبٹریکشن، یہ وغیرہ جو 4 بیسک میتھمیٹیکل آپریشن ہے، 2 نمبرز پر یہ میتھمیٹیکل آپریشن کرنا، یہ کس کا کام ہے سی پی یو کے اندر؟ ارتھمیٹک آپریشن۔ ارتھمیٹک آپریشن وہ عمل ہے، وہ آپریشن ہے جس کے اندر مائکرو پروسیسر یعنی سی پی یو 2 نمبر پر جب آپ ایڈیشن کرتے ہو یا سبٹریکشن یا ملٹیپلیکیشن یا ڈیویژن، تو یہ کام سی پی یو کے اندر ارتھمیٹک یونٹ یعنی ارتھمیٹک یونٹ کرتا ہے۔ تو جب اس پر یہ کیلکولیشن کرتا ہے پروسیسر، تو اس ٹائپ کے کیلکولیشن کو ہم ارتھمیٹک آپریشن کہتے ہیں۔ اور لاجیکل آپریشن کا کیا مطلب ہے؟ لاجیکل آپریشن یہاں تو اس کا ٹاپک نہیں ہے، میں آپ کو تھوڑا ٹچ دوں گا کہ لاجیکل آپریشن کا کیا مطلب ہے۔ اس کا زیادہ تر یوز سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ میں، پروگرامز کے ڈیولپمنٹ میں اور پروگرامنگ میں اس کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یا جو ڈیٹا بیس ہے اس میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو لاجیکل آپریشن تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بیسک اور جو مشہور ہے وہ ہے اینڈ، آر اور ناٹ۔ یہ ہمارا پاس لاجیکل آپریٹر ہے۔ جب یہ آپریٹر کسی بھی ایکسپریشن، میتھمیٹیکل ایکسپریشن کے اندر یہ آپریٹر آ جائے تو اس کو ہم بولیں گے لاجیکل آپریشن۔ جب مطلب کہ کسی بھی ایکسپریشن کے اندر اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی آیا، جیسا کہ 2 نمبر میں اگر ایڈیشن آیا تو ہم اس کو، یا ملٹیپلیکیشن یا ڈیویژن آیا تو ہم اس کو بولیں گے کہ یہ ارتھمیٹک آپریشن ہے۔ اگر ایکسپریشن کے اندر یہ تینوں میں سے کوئی بھی آیا، یا ناٹ آیا یا آر آیا یا اینڈ آپریٹر آیا، یہ ہمارے پاس لاجیکل آپریٹر ہے۔ اینڈ، آر اور ناٹ یہ ہمارے پاس لاجیکل آپریٹر ہے۔ جب بھی ایکسپریشن
के अंदर इन तीनों में से कोई भी आया और प्रोसेसर को जब ये इंटर होता है और प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू के अंदर जब ये एग्जीक्यूट होता है तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोसेसर ने लॉजिकल ऑपरेशन किया। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है कि किसी जब इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर आता है तो इस पर मतलब ये एग्जीक्यूशन करना ये लॉजिकल यानी एलयू लॉजिक यूनिट का काम है। और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये डेटाबेस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह इस पे हम आगे अगर लेक्चर कोई नहीं आया मतलब टॉपिक में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह इस पे अलग से एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, स्लाइड्स तैयार करेंगे इंशाल्लाह इस पर, क्योंकि आज का हमारा ये डिटेल टॉपिक नहीं है। दूसरा पॉइंट है इन माइक्रो प्रोसेसर मिलियन ऑफ आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आर देयर इन वन सिंगल चिप। हमारे पास एक सिंगल चिप में इन एक हार्डवेयर चिप में हमारे पास मिलियन लाखों इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। एक सीपीयू प्रोसेसर चिप के अंदर हार्डवेयर के अंदर यानी सीपीयू का जो मेन हार्डवेयर चिप है इसके अंदर मिलियन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। और इसको हमने पढ़ा है इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है और ये क्या काम करता है, इसको हमने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। थर्ड पॉइंट है आफ्टर सीपीयू द स्पीड ऑफ कंप्यूटर वाज फास्ट वेरी फास्ट। जब से सीपीयू आया कंप्यूटर के अंदर यानी फोर्थ जनरेशन में तो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गया। चौथा पॉइंट है द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर इन हर्ट्ज। हमारे पास प्रोसेसर का मतलब सीपीयू का जो स्पीड है वो नापा जाता है, मतलब इसका मेजरमेंट होता है हर्ट्ज में। मतलब अगर MHz हो तो इसका मतलब है मेगा हर्ट्ज, अगर GHz हो तो इसका मतलब है गीगा हर्ट्ज। आजकल के जितने भी प्रोसेसर है उसका स्पीड आप अगर कंप्यूटर पर माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाए तो वहाँ पर आपको शो करेगा कि आपके प्रोसेसर कितना गीगा हर्ट्ज का है। मतलब इसका ये है कि सीपीयू के जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हम मेजरमेंट इसका हर्ट्ज में करते हैं। आखिरी पॉइंट है देयर आर टू फेमस कंपनी विच मैन्युफैक्चरिंग सीपीयू फॉर कंप्यूटर और हमारे पास दो मशहूर कंपनी है जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर तैयार करते हैं। एक का नाम है इंटेल और दूसरा का नाम है AMD। ये दो मशहूर कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर के चिप्स को मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो अपनी फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस के अंदर तो आपको ऐसे सिस्टम लेना है जिसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ हो। अगर आपको गेमिंग के साथ शौक़ है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ शौक़ है तो आपने वो प्रोसेसर लेना है, वो कंप्यूटर लेना है जिसके अंदर सीपीयू का जो प्रोसेसर जो चिप है वो AMD कंपनी का हो। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का बहुत बेसिक कोर्स है, इंट्रोडक्शन लेवल का कोर्स है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, तो आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो हम अभी पढ़ेंगे कि मतलब हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर दिखाई कैसे देता है। तो ये हमारे पास गूगल क्रोम में मैंने सर्च किया CPU, तो ये CPU की पिक्चर है। ये CPU का मतलब वो प्रोसेसर चिप है, ये CPU है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU का चिप है जो मदरबोर्ड पर लगा हुआ होता है। यानी ये मदरबोर्ड है और इस पर ये जो है ये माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU का चिप है।